in church today that believe 예수님이 지금 살아서 나의 삶을 움직여갈 수 있다는 사실을 인정하지 않는 거짓된 믿음을 우리는 가지고 있습니다. and they also believe that God doesn't play a big role. 그런 믿음으로는 천국 문을 열 수 없습니다. And with that kind of faith, you can't 그런 믿음으로는 행복한 삶 못 누립니다. and you can't attain true happiness. 또 한 가지 거짓된 믿음이 있습니다. There's another type of faith, 그 믿음은 일시적이고 현세적인 믿음입니다. and this type of faith will also lead you down the wrong path. It's temporary and realistic. 여러분, 제가 어떤 재정적인 문제가 생길 때 If I had a financial problem, 그 재정적인 문제가 한마디로 돈이 없을 때 when he doesn't have money and he's broke, 돈이 없을 때 예수님께 그렇게 기도합니다. 예수님, 이 돈 문제 좀 해결해 주세요. he'll say, please fix this financial problem that I have. Give me some money. 튜션이 없어요. 수업 여보. I don't have tuition. I'm just that broke. 돈 문제 좀 해결해 주세요. Can you give me some money? 여러분, 이렇게 우리가 기도할 수 있지 않습니까? We pray like that all the time. 우리가 이런 믿음 가질 수 있지 We 않습니까? have this kind of faith. 그리고 어떤 건강상의 문제가 생겼을 때 Or we have a health problem. 주님, 나의 이 병든 것 고쳐주세요. God, please fix my health. 기도할 수 있잖아요. We could pray for that. 믿을 수 있잖아요. 주님, 제가 좋은 학교를 들어가야 되는데 이 학교 들어갈 수 있도록 주님 도와주세요. God, please help me get into a good school. 주님 앞에 기도합니다. 그렇지만 여러분, 이런 믿음은 자, 이제 재정적인 문제가 해결됩니다. He fixes the financial problem for you, 그리고 건강의 문제가 해결됐습니다. and your health is back to normal. 그리고 좋은 학교에 들어갔습니다. And you get into a good school. 더 이상 예수님을 의지하지 않습니다. But we don't lean on God anymore. 믿음 없습니다. We have no faith. 문제가 사라지는 동시에 믿음도 사라지는 것입니다. As soon as our problems are solved, also our faith. 이런 일시적이고 현세적인 믿음으로는 천국의 문을 열 수가 없습니다. Just like this kind of temporary faith, we can't open the door to heaven. 그렇다면 참 믿음이 무엇입니까? Then what is true faith? 구원의 문을 여는 그 참 믿음이 무엇입니까? What is this faith that opens the door to heaven? 그 참 믿음은, 우리에게 행복을 주는 참 믿음은 오직 예수 그리스도를 신뢰하는 것입니다. It's only that kind of faith is only believing in God. 성경은 말씀합니다. The Bible says, 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. it says, believe in God, and you and everyone you will be saved, you and your household. 구원 얻는 참 믿음에 대해서 제가 이 의자를 가지고 설명해 드리겠습니다. I'm going to explain the true faith through this chair. 여러분, 여기 지금 무대 중간에 의자가 있다는 사실을 믿습니까? Do you believe that there's a chair right there? 믿습니까? 있죠, 분명히. 그리고 이 의자가, 내가 이 의자에 앉기만 하면 이 의자가 나를 편안하게 쉬게 해줄 수 있다는 사실을 믿습니까? And do you believe that if I sit down right there, it'll give you comfort and rest? Yes? 하지만 저는 단 한 가지 단순한 이유 때문에 지금 쉬지 못하고 있습니다. But there's only one reason why I cannot rest. 제가 이 의자 위에 앉지 않았기 때문이죠. It's because I choose not to sit down. 대단히 죄송스러운 말씀이지만 I want 이 you to pardon. 의자를 예수님이라고 가정해 보겠습니다. I want to take, for example, that this chair is Jesus. 한동안 저는 이 의자가 여기에 있다는 사실을 믿었던 것처럼 예수님이 실제로 살아계시다는 사실을 믿었습니다. I believe that there's a chair right there, but just like I believe that the chair is there, I believe Jesus is sitting right there. 또 이 의자가 저를 편하게 해줄 수 있다는 사실을 믿었던 것처럼 예수님이 저를 쉬게 해주시고 예수님이 저를 도와주실 수 있다는 사실도 믿었습니다. And I also believe, just like the chair gives me comfort, that Jesus will give me comfort and rest. 그래, 제 인생에 일어나는 모든 문제가 일어날 때마다 예수님께 도움을 구합니다. And every time I have problems, I always ask Jesus to help me. 예수님, 돈 문제, 재정적인 문제 예수님께 맡깁니다. 도와주세요. God, help me with my financial needs.
예수님, 저에게 건강상의 문제가 있습니다. 이거 좀 고쳐주세요. 도와주세요. God, please help me with my health. 예수님, 좋은 학교 들어가야 되는데 예수님 좋은 학교 들어갈 수 있도록 도와주세요. 예수님께 맡깁니다. God, please send me to college. 이런 일시적이고 현세적인 문제들이 생길 때마다 그 문제들만 예수님께 맡깁니다. And every time that there's a temporary need, I always lean on God. 그러나 저의 영혼의 구원을 위해서는 예수님께 맡기지 않습니다. But we don't ask Him for the salvation of our soul. 그럴 때 저는 참 힘들고 피곤하였습니다. That's why I'm frustrated and tired. 그런데 어느 날 But one day, 저는 저의 영혼의 구원을 위해서 제가 안고 있는 이 모든 이 문제들을 가지고 내가 가진 아는 제 자신을 예수님께 맡겼습니다. but one day I carried all the sins, all the things that I needed, and trusted in Jesus, and gave myself to Him for my salvation. 참된 구원을 얻었습니다. That's how I got true salvation, 참된 영혼의 쉼을 얻었습니다. and my soul could rest. 여기 앉지 않았을 때는 불편하고 피곤하고 힘들었는데 나의 모든 문제들 함께 예수님 앞에 앉으니까 너무나 기쁘고 너무나 편했습니다. When I didn't give myself to Jesus, I was tired and frustrated, but now that I gave myself to Him, I'm so at rest. 이제야말로 정말 행복이 무엇인가, 기쁨이 무엇인가 깨닫게 되었습니다. And only now, when I gave myself to Jesus, can I know true happiness. 우리가 참된 행복을 누리며 영생을 얻으려면 우리의 모든 신뢰의 대상을 우리 자신에게서부터 예수님께 맡겨야 됩니다. If we are to find true happiness and salvation, we have to give all of our worries to Jesus Christ. And 의자 위에 내 자신이 앉는 것처럼 여러분 자신을 예수님께 맡겨야만 합니다. just like I sit on this chair, you have to give yourself to Jesus. 이것이 구원 얻는 참된 믿음입니다. That's the way of salvation, true faith. 지금까지 저는 성경이 말하는 참된 행복의 삶, 구원의 삶, 천국을 소유하는 삶, 그 삶의 길을 말씀드렸습니다. I told you today about the message of the way of salvation, and the way to go to heaven. 성경이 말하는 행복에 이르는 길을 말씀드렸습니다. I gave you what the Bible tells us to earn eternal life. 이제 여러분들이 결정해야 할 시간입니다. Now you have to make a decision today. 지금 이 시간 온 우주 만물을 창조하신 하나님이 저와 여러분에게 묻고 계십니다. So right now, the God who created all things on this earth is asking you a question. 사랑하는 아들아, My loving son and daughter, 나의 사랑하는 딸아, 내가 너에게 참 행복과 구원의 삶, 영생의 삶을 선물로 값없이 주기를 원하는데 네가 받기를 원하느냐? He says, do you want the gift of eternal life? 하나님이 이렇게 지금 여러분에게 물으신다면 여러분이 이 영생의 선물을 받기를 원하십니까? If God asked you this question today, would you be willing to accept? 예수님을 참된 나의 인생의 주인으로 영접하고 받아들이기 원하십니까? Do you want God to be the sole owner of ourselves? 예수님이 나의 인생의 주인이 되심을 인정하며 그분을 마음에 모시기 원하십니까? Do you want Jesus Christ to be your Lord and Savior and receive Him in your heart? 우리의 삶 가운데 행복에 대한 것을 모르게 만들고 눈을 가리우는 그 죄악의 문제를 해결하기 원하십니까? Do you want to solve the problem of sin that blinds us and blocks us from happiness? 예수님을 믿는 이 믿음이 그 문제를 해결하실 것입니다. It's the faith in Jesus Christ that can solve that problem for you. 여러분이 정말 예수님을 다시 주인으로 고백하고 이 영생의 삶과 선물을 받기 원한다면 제가 여러분을 위해서 기도해 드리고 있습니다. I wish to pray for you and reaffirm your faith in Jesus Christ tonight. 혹시 이 시간에 예수님을 나의 개인적인 구주로 영접하기 원하시고 Is there anyone that would like to receive Jesus Christ as their Lord and Savior? 예수님이 나의 모든 죄를 해결해 주셔서 참된 행복을 가져다 주시는 분으로 믿기를 원하시는 분들은 이 시간에 조용히 자리에서 일어나 주시기 바랍니다.
If there's anyone that would like Jesus to solve their problem or sin and attain eternal life, I want you to stand at your seat. 예수님을 마음속에 성경은 말씀합니다. 성경은 말씀합니다. 사람이 마음으로 믿어서 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이른다고 말씀합니다. 이 시간에 예수님을 입으로 시인할 때 참된 구원의 삶에 이르게 되는 것입니다. I believe that if you confess with your lips 예수님이 나의 주인이라고 고백할 때 참된 구원의 삶이 열리는 것입니다. that when you confess that the Lord and God is your Savior, 예수님이 나의 참된 행복의 길이 되신다는 사실을 입술로 고백할 때 그분 앞에 참된 행복의 삶, 영생의 삶이 펼쳐진 것입니다. that is the path to true happiness and salvation. 그 예수님을 마음속에 모시기 원하시는 분은 자리에서 조용히 일어나 주시면 감사하겠습니다. If you like to receive this God, please stand at your seat. 우리 지혜자매님, 여러분에게 시간을 드리겠습니다. 예수님을 나의 주인으로 모시고 이 참된 믿음을 소유하기 원하시는 분들, 하나님 앞에 망설임 가지지 마시고 누구든지 일어나셔서 주님 앞에 우리의 믿음을 고백할 수 있기를 바랍니다. 그
믿지 않으라고 하였습니다. 예수님이 이 땅에 죄인을 불러 오셨다고 말씀하셨습니다. 죄인을 불러서 구원을 베풀기 위해서 이 땅에 오셨다고 말씀하셨습니다. 여러분, 이 땅에 우리가 의인으로서 살아갈 것이 아니라 하나님 앞에 우리의 문제를 해결해야 돼 구원받은 한 사람의 죄인으로서 주 앞에 설 수 있기를 바랍니다. 아버지, 그동안 우리가 잘못 믿어왔던 것 주님 다 내려놓기 원합니다. 아버지, 그저 예수님을 지식적인 동의로만 끝나는 믿음으로 가졌던 것을 주님 용서하여 주시옵소서. 주님은 분명히 살아계셔서는 지금 나에게 어떠한 일을 이루실 것이라고 믿지 못했던 이 구원받을 믿음을 소유하지 못했던 것을 주님 용서하여 주시옵소서. 하나님, 어떤 문제가 있을 때만 그 문제만 주님 앞에 맡기고 일시적이고 현세적인 믿음으로만 내가 살아왔던 것을 주님 고백하여 아버지, 이 밤에 주님 앞에 우리의 삶을 전폭적으로 드리기 원합니다. 그 주님 앞에 우리가 나아가기 원합니다. 우리의 문제만 맡길 것이 아니라 우리의 인생의 모든 것을 주 앞에 맡겨드리기를 소망합니다. 우리의 구원의 문제를 주 앞에 맡겨드리기를 소망합니다. 여러분, 이런 믿음 가지고 주님 앞에 다시 서기를 원하시고 다시 살기를 원하시는 분들은 그 자리에서 일어나 주시기 바랍니다. 사람 앞에서 일어남이 아니라 하나님의 그 부르심 앞에 여러분 순종하시길 바랍니다. 우리의 잘못된 믿음들 하나님 앞에 다 내려놓고 하나님 앞에 가식적이고 일시적이고 현세적인 믿음, 우리가 정말 그의 지식적으로 예수를 믿어왔던가 주님 용서해달라고 하나님 앞에 그렇게 고백하기 원하시는 분들은 그 자리에서 일어나 주시기를 바랍니다. 하나님 앞에 이 시간에 고백합시다. 아버지, 우리의 거짓된 믿음을 불쌍히 여겨 주옵소서. 하나님, 우리의 잘못된 믿음을 긍휼히 여겨 주시옵소서. 주님을 온전히 믿고 주님 앞에 우리 모든 모습들을 내려놓고 주님을 따라가길 소망합니다. 하나님이여, 우리를 긍휼히 여겨주시고 우리의 손을 잡아주시옵소서. 앞으로 정말 참된 행복의 삶을 누리며 구원의 삶을 누리기 원하여 내 속에 있는 모든 더러운 죄악들을 다 주님 앞에 맡기고 하나님 고백하고 주님을 주시는 참된 구원과 기쁨과 감사의 삶을 살아가게 주시옵소서. 우리 다같이 함께 그렇게 기도합시다. 살아계신 하나님 아버지, 십자가만이 우리의 삶의 참된 구원이시고 십자가만이 우리의 참된 문제를, 우리의 모든 구원의 문제를 해결할 수 있는 능력이 되시면 저희들이 고백합니다. 하나님 아버지, 그동안 하나님 아버지 우리에게 하나님 참되고 하나님 온전한 믿음 가지지 못했던 주님을 용서하여 주시기를 바랍니다. 예수님을 앞에서 아버지의 모든 삶을 드리고 또 주님 앞에 순종하며 따라가는 삶을 이루어 주시옵소서. 아버지, 함께하여 주옵소서. 앉아있는 자 중에 정말 예수님은 나의 개인의 주인으로, 예수님은 나의 삶의 왕으로 고백하기 원하시는 분들,
저를 따라 고백해 주시기를 바랍니다. 주 예수님, 저는 죄인입니다. 지금까지 저는 제 자신을 믿고 살아왔습니다. 저의 죄를 회개하오니 용서하여 주옵소서. 예수님께서 저의 죄 때문에 십자가에서 돌아가시고 부활하신 것을 믿습니다. 지금 저의 마음의 문을 엽니다. 예수님께서 제 마음에 들어오셔서 저의 구주와 주님이 되어 주시옵소서. 저의 구주와 주님이 되어 주옵소서. 저의 구주와 주인이 되어 주시옵소서. 이제부터 제가 하나님 앞에 설 때까지 저의 삶을 인도하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 예수님을 향한 참된 믿음을 가지고 참된 구원의 삶과 참된 영생의 삶과 행복의 삶을 누리기 원하여 주님을 영접하고 다시 한 번 더 우리의 믿음을 고백을 드린 예수님께서 이렇게 말씀해 주십니다. 요한복음 6장 47절에 진실로 너희에게 이르노니 믿는 자는 영생을 가졌나니 믿는 자는 행복의 삶을 가졌나니 믿는 자는 구원의 삶을 가졌나니 주님 주시는 음성에 아멘으로 하답할 수 있는 저와 여러분 되길 바랍니다. 우리에게 모든 걸 주신 그 주님, 우리의 모든 문제 해결해 주신 그 주님을 믿고 따라가는 저와 여러분 되었으면 좋겠습니다. 예수 안에 능력이 있습니다. 할렐루야. 예수 안에 참된 소망이 있습니다. 예수 안에 참된 행복이 있습니다. 할렐루야. 두 이름 외쳐봤습니다. 생각했습니다. 주 안에 능력이 있네. 힘이 없어 쓰러질 때 넘치는 은혜와 사랑 그 능력으로 승리 얻으리. 나는 인생의 성공 너무 소중히 여겨 세상 영광도
아버지 교회를 되게 하여 주옵소서. 예수님의 십자가의 능력을 예수로 드러내며 증거하는 나 자신이 되게 해주시고 이 땅의 교회들이 되게 하여 주옵소서. 우리 함께 손을 함께 기도합시다. 할렐루야. 아버지 하나님 이 시간 것을 회사하여서 이 시간 것의 죄의 영광으로 주님을 주옵소서. 이 시간 것의 십자가의 능력으로 주님을 주옵소서. 하나님 아버지 참된 믿음으로 말며 참된
주님만이 우리의 소망이십니다. 주님만이 우리의 능력이십니다. 십자가만이 우리의 능력입니다. 십자가만이 우리의 구원입니다. 십자가만이 참된 행복을 누릴 수 있는 길이 됨을 기억하기로 합니다. 아버지, 우리 샤롯에 많은 교회들이 있습니다. 십자가의 능력이 회복되게 하여 주옵소서. 교회의 능력이 회복되게 하여 주옵소서. 교회의 영광이 회복되게 하여 주옵소서. 사람들에게 지탄받는 교회들이 아니라 하나님께 승리함으로 영광 돌리는 교회들이 하여 주옵소서. 우리 이 자리에 서 있는 주의 백성 한 사람 한 사람 주의 성령으로 기름 부어 주옵소서. 주 영화의 신을 허락해 주셔서 마음이 상한 자들을 고치고 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 증거케 할 수 있도록 주님 우리를 강하게 하여 주옵소서. 믿음으로 강하게 세워주시옵소서. 오늘 이 밤에 예수님을 나의 구주로 고백한 주의 백성들이 있나이다. 한 영혼이 천하보다 귀하다고 하였습니다. 아버지, 그들의 고백을 주님 받으신 줄로 믿습니다. 이제부터 주님을 나의 구주로 모시고 그 주님과 동행하는 삶 살 수 있도록 주님 축복하여 주옵소서. 저들의 삶을 인도하여 주옵소서. 문제만 맡기는 것이 아니라 모든 삶을 주 앞에 의탁할 수 있는 믿음을 허락하여 주시옵소서. 아버지여, 동일한 마음 가지고 이 시간에 일어선 주의 백성들을 기억하여 주시고 하나님 앞에 거짓된 믿음이 아니라 구원 얻지 못하는 믿음 아니라 참된 믿음 가지고 하늘의 문을 열고 천국의 문을 열고 주의 복음을 전하며 하나님의 천국의 기쁨을 이 땅 가운데 드러낼 수 있는 믿음의 백성들 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 할렐루야. 아멘. 모든 영광 주님께 박수 올려드립니다. 자리에 앉으십시오. 예, 저희 모임은 찬양을 도구로 예수 그리스도로 증거하는 선교단입니다. 주님이 우리의 죄를 죽으시고 부활하신 그 복음의 소식을 노래하는 찬양을 통해 전하는 것이죠. 찬양을 통해 교회와 각 개인의 복음이 일어나기를 소원합니다. 저는 찬양을 통해서 하나님을 만났고, 제가 제일 힘들 때 찬양이 저에게 가장 큰 위로가 힘들거든요. 그리고 또 찬양할 때가 제가 제일 기쁘고, 그리고 또 하나님께서 멈추라고 하실 때까지 저는 멈추지 않고 찬양하고, 이렇게 좋은 찬양 저뿐만 아니라 여러분 같이 함께 예배하면서 같이 찬양했으면 좋겠습니다. 안녕하세요. 저희 모임에서는 이사야서 61장을 말씀을 기초로 해서 이 땅에 참된 예배를 일깨우고 하나님에 대한 사랑과 관심과 열정이 식어져가는 하나님의 백성들을 일깨워서 샬롯을 회복하고 또 전 세계의 도시들을 하나님의 도성으로 회복해 나아가기를 꿈꾸는 모임입니다. 앞으로 많이 기도해 주시고 우리 모임을 위해서 관심을 가져주시기 바랍니다. 감사합니다. 네, 저희 모임은 매주 화요일에 하나님께 함께 예배를 드립니다. 서로 다른 교회를 섬기고 있는 지체들이 모여서 함께 찬양하고 예배를 드리는 것이죠. 예배를 드릴 때 저희가 하나님의 임재를 함께 체험하고 또 형제자매들이 모여서 함께 교제 나누며 서로 하나됨을 저희들이 깨달아갑니다. 여러분도 함께 오셔서 그 하나됨을 동참하지 않으시겠습니까? 제가 예배를 드리고 싶어서 이곳에 오게 되었는데 꼭 일요일 날에만 예배를 드릴 것이 아니라 화요 모임에 모이면서 좋은 사람들도 만나고 좋은 경험을 할 수 있어요. 여러분들도 한번 전화하셔서 저와 같은 경험을 해주시기 바랍니다. 할 일이 없어서 여기 오는 건 아니고 내가 가지고 있는 하나님께서 주신 탤런트를 하나님을 찬양하는데 저는 샬롯에
이렇게 사랑을 나누느라고 community love the struggle. 젊은 청년들과 같이 예배하고 또한 샬렛의 청년들이 하나님 앞에 온전히 세워지길 바라는 마음을 나눕니다. 애용가라고 집에 있을 수 있나요? 같이 나오면서 애용가들도 참여할 수 있다는 걸 보여줍시다. 저는 지금 제물로 섬기고 싶어서 참여하게 됐어요. 여기 친교가 대빵 맛있거든요. 그래서 아무리 많이 먹어도 저 S라는 유지한답니다. 꼭 오십시오. 저는 룸메이트가 꽂혀서 느꼈는데요. 너무 좋고 계속 오고 있습니다. 재밌어서 사람들 만나는 게 좋아서 찬양하려고 제 이름은 찬양이라서 찬양도 좋지만 함께 제 젊은 사람들과 함께 기도하는 게 좋고 매주 화요일 하나님과 데이트하고 싶다면 이곳으로 오세요. 화요일. 찬양과 기도가 숨쉬는 곳 샬롯 튜즈데이로 오세요. Come on everybody, come on everybody, come join us. 저는 찬양하는 게 좋아서요. 제가 여기에 오는 이유는 좋은 사람들과 함께 나 진짜 모르겠다고. 미안해 진짜. 근데 안녕하세요 해야 돼? 제가 화요 찬양 모임을 좋아하는 이유는요, 저는 친교를 아주 좋아해서 야 이거 되게 웃겨. 아니 나중에 이런 것도 다 내보낼 거잖아. 정말 사랑하거든요. Join us. 여기가 지하는 너무 같은데 그번에 전화 와서 정말 안 되겠다. 그런 게 있다 해서 그냥 왔는데 뜻밖에도 참 스킷을 시키더라고요 저한테. 하나님이 주신 재능으로 이렇게 나오는 거야? 다시 할게요. 저는 찬양하는 거를 좋아해서 이번에 어떻게 그거 너무 보고 싶어요. 인재를 체험하고 함께 모인 성도들이 함께 교제 나누며 서로의 대조도 나누고 함께 서로의 교제를 나누며 가세요. 안녕하세요. 저는 이제 샬롯 튜즈데이 나온 지 얼마 안 됐지만 그래도 다시 할게요. 재밌죠? 재미없어요? 다시 볼까요? 네, 저희 모임 오늘 열린 하늘이라고 하는 제목으로 샬롯에 있는 여러분들을 초대했고 이 땅 가운데 아직도 주님 알지 못하는 분들 복음을 조금이라도 전하기 위해서 저희들이 이런 모임을 가졌습니다. 4개월 전부터 저희들이 이 모임을 준비했습니다. 찬양과 스킵과 동영상과 때때로 하나님 앞에 우리의 주님배를 움켜쥐면서 하나님 앞에 기도하면서 이 모임을 위해서 기도하였습니다. 그래도 샬롯을 위해서 기도하는
청년들이 있다는 것을 여러분 기억해 주시고 함께 샬롯을 마음에 품고 예배하고 함께 주님 앞에 나아가는 우리 모든 주님의 성도님들, 우리 자녀들 되기를 바랍니다. 오늘 이 모임 마치면서 이제 저희 모임을 위해서 귀한 장소를 제공해 주신 남부안의 장로교회 송성선 목사님께 뜨거운 감사의 박수를 자녀와 남부안의 장로교회 성도님들의 직진하신 사랑과 관심과 배려에 힘입어서 저희들이 이 모임 가질 수 있었습니다. 다시 한번 더 감사의 말씀을 드리고 혹시나 다음에 또 하게 되면 잘 부탁드립니다. 안 계시나? 예. 그리고 샬롯 튜즈데이는 아까 저희들 다 광고를 했지만 샬롯 튜즈데이는 언제 모이겠습니까? 무슨 요일날 만날까요? 모일까요? 원데이 튜즈데이입니다. 화요일날 7시 30분만 딱 되면 정확하게 웨슬리 감리교, 장소가 빠졌네. 웨슬리 감리교회라고 웨이로드 무슨 웨이? 3715 웨이로드 에서 우리가 예배를 드립니다. 1시간 반 정도 예배 드려요. 9시까지. 그래서 누구나 다 예배 드릴 수 있습니다. 오셔서 함께 샬롯을 위해서 기도하고 중보하고 예배하는 이곳의 부흥이 있기를 소망하는 모임에 함께 join us. 썰렁하죠? 네, 그 모임 뒤에 간단한 다과가 준비되어 있습니다. 박수. 한 번도 가지지 마시고 남아서 모임의 교제를 또 즐거운 다과를 맛있는 다과를 먹는 가운데 즐거운 교제를 나누시기를 바랍니다. 지금 밖에 그 말씀사, 아틀란타 말씀사의 이동 서점이 지금 오픈해 있나요? 지금 10시까지 오픈한다고 그러는데 좀 이따가 마칠 것 같아요. 정품 할인 판매를 한다고 합니다. 여러분 오늘 예배도 드리시고 또 책도 저렴하게 구입하셔서 여러분의 영혼을 위해서 귀하게 투자하는 시간 되었으면 좋겠습니다. 네, 우리 시간에 우리 샬롯의 목회자 협의회 회장님이신 김동훈 목사님, 샬롯 교회 협의회 회장이신 김동훈 목사님 나오셔서 축복 기도해 주시고 오늘 모든 모임을 마치도록 하겠습니다. 기도드리겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 십자가의 무한하신 은혜와 성부 하나님의 사랑하심과 성령님의 교통하심이 찬양과 말씀으로 새로워지기를 소원하는 샬롯의 우리 젊은이들과 오늘 이 저녁 예배에 참여한 우리 모든 성도들을 위해 이제로부터 영원토록 함께 계실지어다. 아멘. 우리는 쉬지 않을 것입니다.